राम हरे राम 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 हरे हरे। जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद। हेलो पूर्वोक्तये विषयनिष्ठायामस्यां शुभदोषादङ्कल्पिता श्री लक्ष्मी नारसिंहस्वामिनः अनुग्रह सिद्ध्यर्थम् एतत् व्यापार संस्थायाः దీని పేరు ఈ సంస్థ పేరు प्रणवासामा लक्ष्मारेड्डी ग्रीनविल्स नामक व्यापार संस्थायाः समस्त वास्तुदोष शल्यदोष अस्थिदोष श्वेतशिलादि दोष निवृत्ति सिद्ध्यर्थं संकल्पिता वास्तु दोष निवारण सिद्ध्यर्थं वास्तु बलिहरण కొబ్బరికాయల కింద प्राजापत्यं पवित्रं बिंबं वास्तोस्पदे प्रदयामि स्मादावेशो नमेव भवानः ओम वास्तु पुरुषाय नमः आवाहयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे व्यापार रक्षकाय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात् आवाहयामि क्षेत्रस्य वदिना वयगं हिरेणे वदयामहे स्वं बोधयित्वा नामडामि क्षेत्रपालकाय नमः वास्तुपुरुषस्य अंशुमालिने नमः वृषध्वजाय नमः वृषध्वजाय नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः सोमाय नमः ईशानाय नमः वास्तुमंडल अंतर्गत श्रीमन्नारायण सहृदयमागतं वास्तुनारायणाय नमः क्षेत्रस्य पतिना वयगं हिरेणे वदयामहे कामस्तं बोधयित्वा सदामुडामि क्षेत्रपालकाय नमः कूर्परयोः अश्विनी देवताभ्यां नमः पादयोः अश्विनी देवतावाहयामि स्थापय लोके देवदष्टामुदारां भद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्य तां त्वां वृणे विद्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽतविल्वः तस्य फलानि तपसामि तन्तुमायान्तरायाश्रभाग्या अलक्ष्मी वैभवां देवजगत्कीर्तिश्च मयिनाथः दुर्भूतोऽस्ति राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे लक्ष्मी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भक्वजे श्रियं रोहन्नस्य मयश्री सजदां यशः वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपश्रयन्तस्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद ममावः आर्द्रां जलकरणीं जिष्टिं विकरां पद्ममालिनीं लोके देवदुष्टामुदारा जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनी यस्यां प्रभोदङ्गवादास्याश्वां पुरुषानः
पद्महस्ते पद्मालये पद्मधनायताक्षी स्वप्रिये विष्णुमनोरमोदे पद्मालपद्मं मयसन्निधत्स्व श्रियं वयोजृभ्यो ददातु श्रियं वसानामृतमाय न भवन्ति सत्यस्य विदा विदद्योन श्रियाम दधाति सन्ततमदावयकृतौ दृढक्तौ दन्धीयते प्रलया कद्रुवेः वेद महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् पुष्पैः पूजयामि तद्विष्णोः परमं बलगुं सदा पश्यन्ति सूरजः धूपमाग्रापयामि ॐ मूर्धानं दिवोरजं पृथिव्या वैश्वानरमृदाय दातमग्न्यो अभिगन्धं राजमतिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः साक्षात् दीपं संवर्षयामि विस्मयादवेदो मध्यं मरुदिं मम शोदश्चमद्यमावह जीवनञ्जलिशोदशा शुद्धागमनीयं समर्पयामि यदा वागदः नैवेद्यं समर्पयामि ॐ इदमिदं गृहाण स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि वृक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि दीपं संवर्षयामि नारिकेलफलं विस्फोटयामि మొదలొక్కసారి అక్కడికి రండి. ఆ చిన్న ఇంటికి కూడా మనకు వాస్తు లోపాలు ఉండకుండా ఉండేందుకు వాస్తు ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు. అదే పెద్ద పెద్ద ప్రాంగణాలు సముదాయాలు అయినటువంటి ప్రదేశాల్లో ఇట్లా వాస్తు పురుషుడి ప్రత్యేకమైనటువంటి రూపాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆయనకి ఆరాధన చేస్తారు. ఎవరి వాస్తు పురుషుడు అంటే ఈ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా, హోమాలు చేసేటువంటి వాళ్ళకి దేవతల్లో ఒక వాస్తు పురుషుడు అనేటువంటి వారు అక్కడ ఉండేటువంటి వారు యజ్ఞనారాయణుడు ఆయన పేరు. అయితే ఆయన యజ్ఞం ఎక్కువ చేయటం వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితం అంతా కూడా దేవతలకు ఇవ్వకుండా రాక్షసులకు ఇస్తూ ఉంటే ఆ రాక్షసులు ఆ యజ్ఞ ఫలితాన్ని తీసుకొని దేవతలను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే దేవతలందరూ కూడా శ్రీమన్నారాయణుడి దగ్గరికి వెళితే ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ యజ్ఞనారాయణుడు అనేటువంటి నామం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని ఆ వైకుంఠాది లోకాలలో నుంచి భూలోకంలో పడిపోయేలాగా దేవతలందరికీ తోసేంత శక్తిని ఇచ్చారట. అప్పుడు ఆ దేవతలందరూ కూడా ఆయన్ని తోసేస్తే ఆయన వచ్చి ఇట్లా బోర్లా పడిపోయి ఉంటాడు. ఆయన ప్రదేశంలో ఇంద్రాది దిక్పాలకులు, కుమురాది దేవతలు, అట్లాగే అశ్విని కుమారాది దేవతలు, ఒక్కొక్క దేవతలు కూడా ఒక్కొక్క స్థానంలో తిరిగి ఆయన లేవకుండగా ఆయన్ని నిలిచివేసి ఉండేలాగా చేశారట. ఆయనకు ఉండే యజ్ఞ ఫలితం అంతా కూడా పోయింది. ఆకలి అవుతుంది కదా ప్రతి వాడికి, భోజనం శక్తిహీనించి క్షీణించుకుపోతున్నట. అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన నేను కూడా ఒక దైవలోకంలో ఉండేటువంటి దైవ సమానుడినే కదా, నన్ను క్షమించండి తప్పు చేసినందుకు, కానీ దుష్ట బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడిని కనుక నేను ఈ విధంగా చేశాను, కానీ నాకు కూడా ఆకలి ఉంటుంది కదా, క్షుద్బాధ కలుగుతుంది, నేనేం చేయాలి? నా బాధ ఏమిటి అంటే నన్ను ఎవరు ఇబ్బంది పెడతారో, నన్ను ఎవరు పూజించరో ఆ స్థానంలో నేనుండి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతాను, అది నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. కనుక మీరు దేవతలందరూ కూడా నన్ను తోసేశారు, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? భూలోకంలో నా కర్తవ్యం ఏమిటి అంటే నిన్ను ఎవరైతే ఆరాధించకుండా ప్రాంగణాన్ని ఆరంభం చేస్తారో అలాంటి వాళ్లకు ఉండేటువంటి దోషాలన్నీ కూడా నువ్వు పెంచేలాగా నువ్వు ఉందువుగా. కానీ దేవతలందరూ ఆయన ఆశీర్వదించారు. ఎప్పుడైతే నీకు సంతృప్తి కలిగించి నిన్ను ఆరాధించి ఆ స్థానం నుంచి నిన్ను పంపించి వేస్తారో సంతుష్టి చేసి, అప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో నుంచి నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇంకో ప్రదేశాన్ని ఎంచుకొని అక్కడ ఉండేటువంటి జనులని ఇబ్బంది పెడదులే అని చెప్పి దేవతలు ఒక వరాన్ని ఇచ్చారట. అలా దేవతలు ఇచ్చినటువంటి ఆ వరాన్ని పొందినటువంటి వాస్తు నారాయణుడు మనల్ని అందరినీ కూడా ఏ విధమైనటువంటి వాస్తు లోకాలు లేకుండా ఇబ్బందులు లేకుండా చూసేలాగా ఈ ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళిపోతే వాస్తు పురుషుడు అంత శుభం కలుగుతుంది. అందుకని వాస్తు నారాయణుడి రూపంలో ఉండేటువంటి యజ్ఞ నారాయణుడి రూపంలో ఉండేటువంటి వాస్తు పురుషుడిని ఇక్కడ ఆయనకి క్షేత్రపాలకుడు అని చెప్పి దీన్ని రక్షిస్తూ, అంటే ఆయన చేసేటువంటి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి కార్యకలాపాదులని ఇక ఈయన్ని ఆరాధించి ఆయన్ని ఆరాధిస్తే ఆయన సంతుష్టి
ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాయట. అలా వెళ్ళిపోయేందుకు గాను ఇక్కడ మనం ఆరాధన జరిపాము. ఒక్కొక్క స్థానం యందు ఉండేటువంటి దేవతల్ని కూడా ఆరాధించి ఆయన ఈ ప్రదేశం నుంచి మీరు వెళ్ళిపోండి అని ఇప్పుడు ఆరాధన చేయడం జరిగింది. వారికి మంగళ నీరాధన చేసిన తర్వాత అందరూ కూడా గుమ్మడికాయలు కొట్టాలి, కొబ్బరికాయలు కొట్టాలి. కొట్టి ఇదంతా కూడా దగ్ధం చేసి పంపించి వేస్తారనమాట. ఆ ప్రక్రియ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. ఇక్కడ మొదట మేము ఇక్కడ హారతి ఇస్తాం. అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు గుమ్మడికాయ హారతి ఇవ్వచ్చు. కర్పూరాలు వెలిగించడానికి అగరవత్తులు తెచ్చుకోండి స్వాములు. గుమ్మడికాయలు కొట్టేసాం. కర్పూరాలు స్వామి రావాలి తొందరగా. కొబ్బరికాయ తీసుకొని కొట్టండి. రాజుబాబు ఎక్కడ పెట్టారండి? ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ సౌరకాల నంబర్ ఇక్కడ రాములు. యా పరిణీర్ యా భలావిష్ఠా యాత్ర విష్ణుని బాబు రోడ్ పక్కకి తీసుకున్నాను. వెలిగించండి, వచ్చి వెలిగించండి బాబు. గుమ్మడికాయలో ఫస్ట్ చేసి అన్ని వెలిగించాలి. కొబ్బరికాయలు కొట్టిన వాళ్ళు, గుమ్మడికాయలు కొట్టిన వాళ్ళు, వెలిగించిన వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని కళ్ళు తుడుచుకొని రండి. కొబ్బరికాయలు కొట్టిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకసారి వెళ్ళి కాళ్ళు కడుక్కొని
हे भूताः प्रजन्तिर्वाणो विजनस्य प्रैत्याः तेभ्यो हरिकृष्णां हरामि मयपुष्टिं पुष्टिमधातु శ్రేయోభిలాషులు స్టాఫ్ కస్టమర్స్ వెండర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా బంధుమిత్రులందరూ కూడా ఆహ్వానించి ఇక్కడ స్వామివారి హోమాన్ని ఎంతో వైభవంగా చేసుకున్నాం. దీనికి విచ్చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అండ్ వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ టు సే దట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ సిటీ ఆల్మోస్ట్ సిటీ సెంట్రల్లో ఒక విల్లా ప్రాజెక్టు చేయడం ప్రణవ గ్రూప్ తరఫు నుంచి వీఆర్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. యాజ్ యూ నో రీసెంట్లీ మనం ప్రణవ 1 హైదరాబాద్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాము. అదేవిధంగా ఫేజ్ 2 ప్రాజెక్ట్ కూడా ప్రణవ 1 హైదరాబాద్ ఫేజ్ 2 ప్రాజెక్ట్ కూడా మేము కంప్లీట్ చేశాము. అండ్ ఇదే ఐ థింక్ విత్ ఇన్ మంత్లో అగైన్ వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ టు సెలబ్రేట్ దిస్ శ్రీవారి హోమం ఇక్కడ చేసుకోవడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఈ పటిలో ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 9 acresలో 90 విల్లాస్ ప్రాజెక్ట్ వెరీ ప్రీమియం సెగ్మెంట్ విల్లాస్ ఇక్కడ నిర్మిస్తున్నాము. అండ్ ఆల్ హై క్లాస్ ఎమ్యూనిటీస్ అండ్ లగ్జరీ అండ్ ప్రీమియం సెగ్మెంట్ ఎమ్యూనిటీస్ అండ్ ఆల్సో ఇది IGBC gold certified project base. Definitely as a Pranava group we keep maintaining that sustainability method and also we keep promoting the nature and also it's very resort villa kind of thing. ఇక్కడ ఒక రిసార్ట్లో ఉంటే ఎలా ఉండాలో అలాంటి విల్లా సముదాయాన్ని ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటున్నాము. చాలా చాలా మంచిగా వస్తుంది ప్రాజెక్టు. ఐ థింక్ విత్ ఇన్ 1 yearలో ఈ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి March 2026 కంప్లీట్ చేయాలని హ్యావ్ దట్. కాస్ట్ ఎంత? సో ఇక్కడ ఎనీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 4 crore ఆన్వర్డ్స్ ఉందండి. ఇక్కడ 175 yards మినిమం ఏరియా స్టార్ట్ అయితే 175, 200, 220 అండ్ 300, 370 yards వరకు మనకి వేరు వేరు సెగ్మెంట్స్లో మనకి ఇక్కడ విల్లా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే యాజ్ యూ నో అత్తాపూర్ అండ్ దిస్ రీజన్ ఈజ్ కమింగ్ రియలీ బికమింగ్ వెరీ పాపులర్ నౌ. రాజేంద్ర నగర్ అండ్ ఆల్సో రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ దిస్ వన్ మేబీ మీరు చూసిండొచ్చు 100 feet రోడ్ వస్తుంది. ఇట్స్ ఆన్ ద వే. ఒకసారి 100 feet రోడ్ వచ్చినట్లయితే సన్ సిటీ అండ్ బండ్లగూడ అండ్ గచ్చిబౌలికి విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ఇన్ 15-20 minutesలో యూ కెన్ గో. అండ్ ఆల్సో అరంఘాట్ బ్రిడ్జ్ రీసెంట్లీ ఇక్కడ మొదలైంది. అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అండ్ వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ టు సే దట్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోన్ బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ మూమెంటమ్. ఎందుకంటే ఈ ఏరియాలో జనరల్గా అపార్ట్మెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు బట్ విత్ ఏ బోల్డ్ స్టెప్ ఫ్రమ్ ప్రణవ గ్రూప్ came with a villas concept and also we have seen recently very good response and also here we are planning for the other more and more projects as well here. And ikkada ento ante like actually enante oka beautiful concept చూపిస్తున్నాము. ఈ గార్డెన్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే అనుకున్నామో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ దట్ వర్టికల్ గార్డెన్స్ మేము హైదరాబాద్లో 1 హైదరాబాద్లో వర్టికల్ గార్డెన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చినట్టు ఇక్కడ వ్యాలీ బేస్డ్ టైప్ ఆఫ్ గార్డెన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాము. Definitely, I think within 6 months, you can see chala very vibrating projects you can able to see here. And so these Dharmanga Astamuka Ganda Berunda Lakshmi Narasimha Swami Homan Krishna Sandarbanga Swamvar Ashishulu Maku Ma కుటుంబ సభ్యులకి శ్రేయోభిలాషులకి కస్టమర్స్కి స్టాఫ్కి అందరికీ వెండర్కి అందరికీ ఉండాలని చెప్పి సర్వే జనాసుకున్న భవంతని చెప్పి. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ సార్? నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా 1 హైదరాబాద్ ఫేజ్ 2 స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ సార్ ప్లేస్ ఎక్కడ? మనకి సోమాజిగూడలో 1 హైదరాబాద్ ఫేజ్ 1 ప్రాజెక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోయింది. ఫేజ్ 2 డీ బ్లాక్ అనేది మన భూమి పూజ చేశాము అండ్ అది కూడా ఇట్స్ కమింగ్ అప్ ఇన్ ఎ వెరీ బిగ్ వే. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇంకో అనదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే ప్రణవ గ్రూప్ నుంచి మనకి హస్తనాపురంలో ఈస్ట్ వెస్ట్ 9 floors బిల్డింగ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్. అది కూడా లాస్ట్ ఒక 6 months మేబీ 3-4 months ago అయ్యప్ప స్వామి పూజ చేసుకున్నాం అక్కడ. యాక్చువల్లీ మనం ఏంటంటే ప్రణవ గ్రూప్ నుంచి నేచర్ని ఎంత ప్రమోట్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా మన కల్చరల్ ప్రమోషన్ అనేది ఆల్సో we try to take it as much as possible and also bring that nature and also kind of a humility తీసుకురావాలనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపల్సరీ we take lot of initiatives డైరెక్షన్లో. సో అండ్ ఆల్సో మాకు ఇప్పుడు ఈస్ట్ వెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్సో 2 ప్రాజెక్ట్ టెంపుల్ స్క్వేర్ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి పాదాల చెంతలో
టెంపుల్ స్క్వేర్ రాయగిరిలో మనకి టెంపుల్ స్క్వేర్ అని కూడా ఒక ప్లాటింగ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా అవుతుంది, నడుస్తుంది. అది ఆల్మోస్ట్ ఓసీ రాబోతుంది. అండ్ ఆల్సో షామీర్పేట్లో వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ టు నాల్సర్ యూనివర్సిటీ అండ్ ద మెయిన్ రోడ్. ఆల్సో మనకి రుద్రాంశ్ కౌంటీ అనే ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దట్స్ ఎ ప్లాటింగ్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఆల్సో మీకు తెలిసినట్టుగానే మేము అన్ని సెగ్మెంట్స్లో ఒక రెసిడెన్షియల్ కమర్షియల్ విత్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్లో కూడా లెట్ ఇట్ బి హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్స్ వీఆర్ డెఫినెట్లీ చాలా నెంబర్ 1 ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొచ్చాము. అండ్ ఆల్సో విల్లా ప్రాజెక్ట్ as we are here, and also plotting projects also done, and also A-grade office space. Central Hyderabad lo A-grade office space తీసుకురావడంలో we are really successfully completed that particular milestone, big milestone. So and definitely Hyderabad is growing, and as we know, definitely projects Hyderabad Hyderabad real estate market down లో ఉంది, up లో ఉందని చెప్పేది అపోహ అనడను. డెఫినెట్లీ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్, బట్ కానీ వన్ థింగ్ ఈ మీడియా ప్రముఖులతో ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్ మార్కెట్ అనేది ఎక్కడికి పోలేదు. ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్ అంటే ఇల్లు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు ఆగట్లేదు, కొద్దిగా ఆలోచించారు. ఎవరో మేబీ ఇన్వెస్టర్స్ దూర ప్రాంతాల్లో తీసుకున్న వాళ్ళు మేబీ వెనక ముందు ఆడుతుండొచ్చు, కానీ సిటీలో అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఎవరైతే ఇల్లు కావాలంటున్నారో వాళ్ళు ఆగట్లేదు. ఇదే కరెక్ట్ టైం అని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు. అండ్ వీ కెన్ సీ అండ్ ప్రణవ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్ ప్రైమ్ లొకేషన్స్, ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ద ప్రైమ్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయన్నమాట. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ కమింగ్. 90 villas. థ్యాంక్స్ అండి. లక్ష్మారెడ్డి గ్రీన్ బీచ్ విల్లాస్ సముదాయంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ ఈరోజు ఎంతో శాస్త్రయుక్తంగా వేదయుక్తంగా అష్టముఖ గండపేరుండ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి హోమం జరుపుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో మనకి విల్లాస్ 90 విల్లాస్ తోటి 9 acres 90 విల్లాస్ తోటి వెరీ లగ్జరీ సెగ్మెంట్స్ తోటి మనం కంప్లీట్ చేసాము. ఇక్కడ ప్రాజెక్టు నడుస్తుంది. ఇట్స్ అబౌట్ అనదర్ 6 అంటే పూజ కంప్లీట్ చేసాము ఈరోజు. బట్ ఐ థింక్ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ 1 yearలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అండ్ వీఆర్ రియలీ హ్యాపీ టు సే దట్ రీసెంట్లీ వీ కంప్లీటెడ్ అనదర్ లైక్ వన్ హైదరాబాద్ phase 1 అండ్ ఆల్సో phase 2 ఆల్సో భూమి పూజ చేశాము. Also a lot of other projects going on, plotting projects, commercial A-grade office spaces, many things going on, and we are really happy to share this happy moment.